مسلم کے بھی شیخ ہیں اور بہت سے خراسانی ائمہ حدیث آپ کے تلامذہ میں سے انہوں نے بھی آپ سے روایت کیا ہے. یعنی اس پائے کے یہ ائمہ ہیں جو نان مسلم مائنورٹیز کے حقوق پر لکھا کرتے تھے، جن کے مواد ملتے ہیں کانسٹیٹیوشنل لا پر، انٹرنیشنل لا پر، نان مسلمز کے رائٹس پر اور لا آف ٹیکسیشن پر، اور اس طرح کے تمام سبجیکٹ کور کیے گئے ہیں. چنانچہ یہ روایت کرتے ہیں یہ امام ابو یوسف کتاب الخراج میں، اور امام ابن زنجوی اور دیگر امام ابو عبید قاسم بن سلام یہ روایت کرتے ہیں کہ شام کے ایک سفر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک عامل کلیکٹر جس کے ذمہ ٹیکسز کو کلیکٹ کرنا ہوتا تھا، تو جس طرح ہمارے ہاں بھی آج ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں اور کسٹم ڈپارٹمنٹ میں کلیکٹرز ہوتے ہیں، تو کمشنرز اور کلیکٹرز ہوتے ہیں، تو ایک ٹیکس کلیکٹر کو دیکھا کہ وہ کسی نان مسلم غیر مسلم شہری سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے گیا اور وہ نہیں دے رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، یہ اس کے پاس نہیں تھے، تو ٹیکس کی وصولی کے لیے اس کو بطور سزا دھوپ میں کھڑا کیا تھا، بس اتنا، مارا پیٹا نہیں، صرف دھوپ میں کھڑا کیا، اور اس کے سر پر دیکھا کلیکٹر نے کہ کلیکٹر اس کے سر پہ تیل ڈال رہا تھا، یہ سزا دے رہا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر ناراض ہوئے، آپ نے انتہائی ناپسند کیا اس کے اس عمل کو. یہ ذاتی سوچیں ہوتی جی، کوئی اسپیسیفک لکھی ہوئی کوئی نپی تولی سزائیں تو ان چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں تھیں. یہ تو کلیکٹرز ہیں، مختلف عامل ہیں، آفیسرز ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق ان کو تھوڑا پریشرائز کر دیتے ہر قسم کے لوگوں کو ٹیکس وصول کرنے کے لیے. آپ ناراض ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے فرمایا خبردار ان کو چھوڑ دو، اور ٹیکس وصولی کے لیے نہ ان کے سر پہ تیل ڈالو، نہ دھوپ میں کھڑا کرو، نہ اذیت دو، نہ تکلیف دو، نہ اتنا پریشان کرو، کوئی تکلیف نہ دو، اور جس قدر وہ طاقت نہیں رکھتے اس کی وصولی میں بھی انہیں پریشان نہ کرو. جس قدر طاقت استعداد رکھتے ہیں وصول کر لو، جو نہیں رکھتے چھوڑ دیں. پھر آپ نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ لوگوں کو عذاب نہ دیا کرو، یعنی تکلیف نہ دیا کرو. بے شک وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو دنیا میں عذاب یعنی سزا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن سزا دے گا. سو آپ کے حکم پر عامل نے اس کو چھوڑ دیا. اب اس پوری واقعہ کو بھی امام ابو یوسف نے کتاب الخراج اور دیگر ائمہ نے اپنی کتب میں روایت کیا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، ہشام بن حکم، یہ حمص آپ کے تابع تھا، اس کے عامل تھے، بڑے تھے، افسر تھے. اس حمص کے ایک سرکاری افسر کو عامل کو دیکھا، ایاز بن غنم اس کا نام تھا، کہ وہ ایک قبطی کو، ایک غیر مسلم شہری کو جو قبطی تھا، اس کو ٹیکس وصول کرنے کے لیے دھوپ میں اس نے کھڑا کر رکھا تھا. جب آپ نے ہشام بن حکم نے دیکھا کہ اس نے ایک غیر مسلم کو ٹیکس کی وصولی کے لیے جائز جو حکومت کا رائٹ ہے دھوپ میں کھڑا کیا، آپ سخت ناراض ہوئے، اس پر ملامت کی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو خود اللہ سزا دے گا قیامت کے دن جو دنیا میں لوگوں کو سزا دیتے ہیں اس طرح کی. تو دھوپ میں کھڑا کر کے جو سزا دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تپش میں سزا دے گا. سو اس کو چھوڑ دیا گیا. اب یہ حدیث جو ہے یہ خود صحیح مسلم میں امام مسلم نے روایت کی ہے اس واقعہ کو، حدیث نمبر 2613. اسے امام ابو داؤد نے بھی السنن میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3045. امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں، امام احمد بن حنبل نے المسند میں، امام ابن حبان نے الصحیح میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں. ان تمام کتب حدیث میں یہ پوری بات آئی ہے، حکم آیا. پھر قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الخراج میں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے، غیر مسلم شہریوں کے ساتھ، اور سختی ہرگز نہ کی جائے. یہاں پر آگے میں ایک کوٹ کرنا چاہتا ہوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک قوم کو جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تو امان نامہ لکھا نان مسلم مائنورٹیز کے لیے، وہاں کے غیر مسلم شہریوں کے لیے، اہل حیرہ کے نام.
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امان نامہ میں لکھا، فرمایا کہ میں نے ان کے لیے، غیر مسلم شہریوں کے لیے یہ حق بھی مقرر کیا ہے کہ جو شخص ان کا بوڑھا ہو جائے اور بڑھاپے کے سبب سے کام کاج اور محنت مزدوری اور جاب کرنے کے قابل نہ رہے، ایک، یا کسی شخص پر کوئی آفت اور تکلیف مصیبت آ جائے بیماری کی شکل میں اور وہ انیبلٹی ہو جائے، کام کرنے کے قابل نہ رہے، یا وہ پہلے زندگی میں مالدار تھا، ٹیکسز ادا کرنے کے قابل تھا، اب کسی سبب سے وہ فقر اور فاقے میں، غربت میں مبتلا ہو گیا، اس کے پاس وسائل نہ رہے، اور اس کی غربت کی شہادت اور تصدیق اس امر سے ہے کہ اس کے اپنے مذہب کے لوگ اس کی مدد کرنے کو، خیرات کرنے کو درست سمجھ رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان ایسے تمام لوگوں کے لیے اسلامک ٹیکسز جو ان کے ذمے واجب الادا تھے معاف کیے جاتے ہیں، وہ وصول نہیں کیے جائیں گے، اور علاوہ ازیں ان کے اور ان کے بیوی بچوں کے اخراجات کے لیے ریاست کے، اسلامی ریاست کے بیت المال سے ان کو ماہانہ خرچ دیا جائے گا، انکم سپورٹ دی جائے گی، سوشل بینیفٹس مقرر کر دیے ہیں۔ ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ، میں ہوں سید احمد جیلانی۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کے مجرم عبدالقادر ملا کو دی گئی پھانسی، ملا نے صدر سے رحم کی درخواست سے کیا تھا انکار۔ بی جے پی کا دہلی میں حکومت سازی سے انکار، لیفٹیننٹ گورنر نے عام آدمی پارٹی کو کیا مدعو۔ سابق مرکزی داخلہ سیکرٹری آر کے سنگھ کل بی جے پی میں ہوں گے شامل، بہار سے لوک سبھا سیٹ سے لڑ سکتے ہیں انتخاب۔ سپریم کورٹ نے مظفر نگر کے ریلیف کیمپوں میں بچوں کی اموات کے معاملے کا لیا سخت نوٹ، یو پی حکومت کو فوری ضروری اقدامات کرنے کی دی ہدایت۔ اور ہم جنسی تعلقات پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر سونیا اور راہل نے کیا مایوسی کا اظہار، حکومت آرڈیننس کے ذریعے پلٹ سکتی ہے عدالت کا فیصلہ۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے رہنما عبدالقادر ملا کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ عبدالقادر ملا جنگی جرائم کے قصوروار پائے گئے تھے۔ عبدالقادر کو مقامی وقت کے مطابق رات 10:01 پر پھانسی دی گئی۔ قادر بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل تھے۔ واضح ہے کہ ملک کی سپریم کورٹ نے آج ہی قادر کی سزائے موت برقرار رکھی تھی۔ قادر ملا ان 6 افراد میں شامل تھے جنہیں 1971 کی جنگی آزادی میں جنگی جرائم کا مرتکب پایا گیا تھا۔ قادر پہلے شخص ہیں جن کی سزائے موت پر عمل آوری کی گئی۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش اس پورے عمل کو ایک سیاسی سازش قرار دے چکی ہے۔ عبدالقادر کی پھانسی کے بعد ملک میں تشدد کی تازہ لہر شروع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر حکومت سازی کے معاملے کو سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔
آج لیفٹیننٹ گورنر سے اس معاملے میں بی جے پی لیڈر ہرش وردھن نے ملاقات کی اور حکومت سازی سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ بی جے پی کے پاس حکومت سازی کے لیے درکار سیٹیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ نے دہلی میں 28 سیٹوں پر جیت حاصل کرنے والی دوسری سب سے بڑی عام آدمی پارٹی کو حکومت سازی سے متعلق تبادلہ خیال کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر سنیچر کو لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کریں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر مہودے سے ان کا دھنیواد کرتے ہوئے اس نمنترن کے لیے یہ کہا ہے کہ کیونکہ ہماری دلی ودھان سبھا میں میجورٹی نہیں ہے، اس لیے دلی کی جنتا کے اسپشٹ مینڈیٹ کے ابھاو میں ہم دلی کی جنتا کی سیوا کرتے رہیں گے، ستا کے بغیر بھی سیوا کرتے رہیں گے، اور ہمارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ہم وپکش میں بیٹھ کر دلی کی جنتا کی سیوا کریں۔ یو پی اے میں مرکزی داخلہ سیکرٹری رہے آر کے سنگھ کل بی جے پی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ آر کے سنگھ بہار سے لوک سبھا سیٹ کے لیے انتخابی میدان میں اتر سکتے ہیں۔ بہار کیڈر کے 1975 بیچ کے آئی اے ایس افسر آر کے سنگھ نے 1990 میں رتھ یاترا کے دوران بی جے پی کے سینئر لیڈر ایل کے اڈوانی کی گرفتاری میں اہم رول ادا کیا تھا۔ آر کے سنگھ بی جے پی صدر راجناتھ سنگھ، بی جے پی لیڈر شاہ نواز حسین اور راجیو پرتاپ روڈی کی موجودگی میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ ذرائع کے مطابق آر کے سنگھ بہار کے آرا یا سوپول لوک سبھا سیٹ سے انتخاب لڑ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یو پی کے مظفر نگر میں بچوں کی اموات کا سخت نوٹ لیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے فوری مؤثر قدم اٹھانے کی یو پی حکومت کو ہدایت دی ہے۔ مظفر نگر کے ریلیف کیمپوں میں رہنے والے تقریباً 50 فساد متاثرہ بچوں کی ٹھنڈ سے ہوئی موت کا سپریم کورٹ نے سخت نوٹ لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ میں ہوئی ہنگامہ آرائی اور مختلف اخباروں کے حوالے سے بچوں کی اموات کی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جسٹس پی ستیہ شیوم، جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی اور جسٹس رنجن گوگوئی پر مشتمل بینچ نے اس معاملے کے حقائق کا پتہ چلانے اور بچوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے فوری طور پر تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 21 جنوری کو مقرر کی گئی ہے۔ نگر کے معاملے میں کورٹ بہت چنتت ہے۔ وہاں بچوں کی موت ہوئی ہے، 50 بچوں کے آس پاس، جو ٹائمز آف انڈیا، انڈین ایکسپریس، ہندوستان ٹائمز سب نے رپورٹ کیا ہے، ٹی وی چینلوں نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ کورٹ کے ڈائریکشن کے باوجود بھی ان کو فیسلٹی نہیں ملی ہے۔ لیکن کورٹ ساتھ میں اس لیے بھی چنتت ہے کہ کیول کیمپ ہی نہیں بلکہ دوسرے جتنے گاؤں ہیں ان کو بھی فیسلٹی ملنی چاہیے۔ جو ہم نے کورٹ سے کہا، اسٹیٹ آف یو پی نے ایکسپٹ کیا ہے کہ ہم کل سے ہی اس چیز کو پوری طرح سے خود اپنے کنٹرول نینترن میں لے کر کے اس کو پورا کریں گے اور اس کی رپورٹ فائل کریں گے۔ اس معاملے سے جڑے تمام این جی اوز اور سماجی کارکنوں نے عدالت سے کہا ہے کہ وہ ریلیف کیمپوں میں بچوں کی اموات کی جانچ کر رہے ہیں اور تمام تفصیلات سے وہ عدالت کو واقف کریں گے۔ عدالت نے مظفر نگر ضلع کے شاملی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہوئے فسادات کے معاملے کی سماعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 21 جنوری کو تمام فریقین کی دلائل کی سماعت کی جائے گی اور مستقبل کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے دہشت گردی کے الزام میں قید نوجوانوں کی رہائی کے لیے مرکز کی اجازت کو لازمی قرار دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے اتر پردیش حکومت کو جھٹکا لگا ہے۔ بے قصور نوجوانوں کی رہائی کے لیے تحریک چلانے والی تنظیم رہائی منچ نے عدالت کے فیصلے کو یو پی حکومت کی غلط پیروی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اکھلیش یادو حکومت کو الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ کے فیصلے سے زبردست دھکا لگا ہے۔ لکھنؤ بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اتر پردیش حکومت مرکزی حکومت کی رضامندی کے بغیر دہشت گردی کے کیس واپس نہیں لے سکتی۔ کورٹ نے کہا کہ دہشت گردی کے کیس واپس لینے کے لیے ضروری ہے کہ مرکز کی منظوری حاصل کی جائے۔ یاد رہے کہ اکھلیش حکومت نے خالد مجاہد سمیت متعدد نوجوانوں پر عائد دہشت گردی کے الزامات واپس لینے کی کارروائی شروع کی تھی، جسے عدالت میں چیلنج کیا گیا۔ دیکھیے، آج بڑا مہتوپورن فیصلہ آیا ہے، جس میں مکھیہ باتیں یہ ہیں کہ جو
ऑफेंसेज केंद्रीय हैं, केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए हैं, संसद द्वारा बनाए हुए हैं, उनमें राज्य सरकार को केस वापस लेने की इजाजत नहीं हो सकती, अधिकार नहीं है। यानी कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 है, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, ऐसे ऐसे जितने एक्ट हैं जो कि केंद्र सरकार ने बनाए हैं, संसद ने बनाए हैं, उनमें राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की अनुमति के केस वापस नहीं ले सकती। अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से इलेक्शन का जो उनको मैनिफेस्टो था कि ये सारे आतंकवादियों को छोड़ देंगे, उसी मैनिफेस्टो पर कायम रहते हुए इन्होंने छोड़ने के आदेश पारित किए थे। उत्तर प्रदेश के काबीनी वजीर मोहम्मद आजम खान का कहना है कि फैसले का जायजा लेने के बाद मुनासिब कदम उठाया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, जाहिर है इस पर कोई टिप्पणी करने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहाँ कोई कमी रह गई है पैरवी में या कोई गलती हुई है, इसका परीक्षण हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है वो जरूर करेगा। और अभी क्योंकि आगे की अदालतें भी हैं तो वहां भी हो सकता है हम न्याय के लिए जाएं। नौजवानों की रिहाई के लिए सरगर्म तंजीम रिहाई मंच ने अदालत के फैसले को उत्तर प्रदेश हुकूमत की गैर मुनासिब पैरवी का नतीजा करार दिया है। ताहम मंच का कहना है कि हुकूमत चाहे तो फैसले को चैलेंज कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, ये दोनों फरीक हैं, इन दोनों में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ये अच्छा रास्ता खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और इसका फैसला करा लिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले ने हुकूमत की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दानिश्वरों का ख्याल है कि हुकूमत की नीयत साफ होती तो इस मामले में उसका मौक़िफ़ कमजोर नहीं होता। ईटीवी न्यूज लखनऊ। हम जिन्स परस्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी ने नाराजगी का इजहार किया है। कांग्रेस हाईकमान की नाराजगी के बाद मरकजी वज़रा खुलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। जराये के मुताबिक मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का मंसूबा बना रही है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हमजिन्स परस्ती को मुजरिमाना फेल करार देने के खिलाफ मुल्क के कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। एहतजाज का असर मरकजी हुकूमत पर पड़ता नजर आ रहा है। सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी हमजिन्स परस्ती की हिमायत में आगे आए हैं। My personal view is that these are matters of personal freedom, and I think I would agree more with the High Court. I think these type of matters should be left to individuals, and these are their choices. This country is known for its freedom of expression. So that's what I feel. Thank you. कांग्रेस सदर और नायब सदर के बयान के बाद अब मरकजी वज़रा भी हम जिन्स परस्ती की हिमायत में बयान दे रहे हैं। वजीर कानून कपिल सिब्बल के मुताबिक हुकूमत हम जिन्स परस्ती को कानूनी दर्जा दिलाने से मुताल्लिक तमाम पहलुओं पर गौर कर रही है। तो वहीं मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि अदालत को समाजी और अखलाकी बुनियादों को नजर में रखते हुए फैसला देना चाहिए था। लाखों की तादाद में लोग इससे प्रभावित होंगे और मैं नहीं समझता कि उनको कानून के शिकंजे में हमें फंसाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें कानून का बदलाव जल्द से जल्द होना चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। वहीं इस मामले में कांग्रेस बीजेपी के वजारत उज़मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की खामोशी पर भी सवाल उठा रही है। जराये के मुताबिक हुकूमत इस जिम्न में ऑर्डिनेंस मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का मंसूबा बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नवंबर में रिटेल में महंगाई की शरह गुज़िश्ता 9 महीनों में सबसे ज्यादा 11.24% रही। हुकूमत ने महंगाई की शरह के जो आदाद शुमार जारी किए हैं, इसके मुताबिक नवंबर में सब्जियां 61.6% महंगी हुई, जबकि अक्टूबर में सब्जियों की कीमतों में 45.67% का इजाफा दर्ज किया गया था। नवंबर में फलों की कीमतों में 15% का इजाफा हुआ। नवंबर में दालों की कीमत में 1.2% और अंडा, गोश्त, मछली जैसी प्रोटीन वाली अशिया की कीमतों में 11.96% का इजाफा हुआ। मरकजी हुकूमत का कहना है कि लोकपाल बिल हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और इस पर पार्लियामेंट में 16 दिसंबर को बहस होगी, लेकिन बीजेपी ने हुकूमत की नीयत पर शक का इजहार किया है। अन्ना हजारे के जन लोकपाल को पास कराने के लिए भूख हड़ताल पर फिर से बैठने की वजह से ये मामला दोबारा गर्मा गया है। अब मरकजी हुकूमत के वुज़रा लोकपाल बिल पास कराने को अपनी अव्वलीन तरजीहात बता रहे हैं। कांग्रेस लीडर सत्यव्रत चतुर्वेदी का कहना है कि राज्यसभा में लोकपाल बिल पर बहस 16 दिसंबर को होगी और बहस के लिए 6 घंटे मुख्तस किए गए हैं। कल इसकी संभावना नहीं है, ये संभावना मंडे को ही बनती है। सोमवार को लोकपाल बिल पर चर्चा करने का प्रस्ताव सरकार ने अपने तरफ से रखा और उसके लिए 6 घंटे का समय निर्धारित कर दिया है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट के इसी सेशन में लोकपाल बिल को पास कराए। जेडीयू ने कहा है कि वो मौसर लोकपाल के हक में है। एनसीपी ने भी कहा है कि वो बिल की हिमायत करेगी। कम से कम ये सत्र लोकपाल बिल के लिए तो जाना जाए कि लोकपाल बिल हम पारित कर चुके हैं, तो आप राज्यसभा में उसको पारित करवाइए, तुरंत लोकसभा में लाइए अगले दिन और अगले दिन यहाँ भी पारित करवाइए। अगर दिन में सप्लीमेंट्री डिमांड्स और ग्रांट्स पारित हो सकती हैं तो ये बिल भी पारित हो सकता है। तो कम से कम ये सत्र एक बिल तो पारित करके उठे, महत्वपूर्ण फैसला तो करके उठे। ताहम समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो लोकपाल बिल की हिमायत किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। लोकपाल बिल कहीं नहीं आ रहा है, ये मूर्ख बना रहे लोगों को। क्या आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? कोई सवाल नहीं सपोर्ट करने। क्यों? आपत्ति क्या है? आपत्ति ये हमको बताएंगे जब बोलेंगे वहाँ। दूसरी जानिब वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने इन कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया कि पार्लियामेंट सेशन को कम करने पर हुकूमत गौर कर रही है। कमलनाथ ने यकीन दिलाया कि पार्लियामेंट की कार्रवाई तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 20 दिसंबर तक ही चलेगी। वाज़ेह है कि बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत पार्लियामेंट के सेशन को कम करने की कोशिश कर रही है ताकि लोकपाल बिल को लटकाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के बिल को रियासत के चीफ सेक्रेटरी को रवाना किया था, जिसके ड्राफ्ट की कॉपीज रियासत के सेक्रेटरीट पहुंच चुकी हैं। सदर जमहूरिया ने असेंबली की राय के लिए 23 जनवरी 2014 तक वक्त दिया है। बताया जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना बिल पर माहिरीन कानून की राय हासिल करने के बाद ही बिल को मरकजी वजारत दाखिला के जरिए रियासत को रवाना किया है। कहा जा रहा है कि असेंबली में बिल को लेकर कोई वोटिंग नहीं होगी, ताहम अवामी नुमाइंदे सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। बताया जाता है कि असेंबली में बिल की पेशकशी के ताल्लुक से जल्द फैसला किया जाएगा। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास का आज से आगाज हो गया। तेलंगाना मामले को लेकर असेंबली के आगाज का पहला दिन हंगामा खेज होने का अंदाजा लगाया गया था। ताहम नस्ल परस्ती के खिलाफ जंग लड़ने वाले नेल्सन मंडेला को ताजियत पेश करने के बाद इजलास को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। आंध्र प्रदेश असेंबली में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ आवाज उठाने वाले जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला को खराज अकीदत पेश किया गया। असेंबली के सरमाई इजलास के पहले रोज नेल्सन मंडेला के इंतकाल पर एक ताजियाती करारदाद पेश की गई। इस मौके पर बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी के अलावा तेलुगु देशम, YSRCP, CPI, CPM और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली ने नेल्सन मंडेला को ताजियत पेश की। अवामी नुमाइंदों ने कहा कि पूरी दुनिया एक अजीम लीडर से महरूम हो गई है। दक्षिण अफ्रीका माजी अध्यक्षुడు శ్రీ నెల్సన్ మండేలా గారి మృతి ఈ సభ తీవ్రంగా దిగ్భ్రాంతిని
విచారాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నది. ఆ దేశ ప్రజలకు వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని ప్రకటిస్తున్నది. మానవ జాతి చరిత్రలో మండేలా ఒక మహాశిఖరం. అన్యాయం, అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడారు. ఆయన చనిపోవడం అనేది ఎవరూ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాం. पहले ये साउथ अफ्रीका में पहले सिया फाम सदर थे. ये पहली मर्तबा सिया फाम लोगों में से इनको सदर मुंतखब किया गया था और इनको काफी 250 से ज्यादा अवार्ड्स मिले, एजाजात मिले, जिसमें नोबेल पीस प्राइज के अलावा हिंदुस्तान का भारत रत्न भी शामिल है. वो निहायत ही हरदिल अजीज थे और लोगों में काफी मकबूलियत के अलावा लोग साउथ अफ्रीकन में वो सबके चहीते थे. मैं उनके इंतकाल पर उनके फैमिली के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूं और ताज़ियत पेश करता हूं. कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शुक्रिया. नेल्सन मंडेला को ताज़ियत पेश करने के बाद सीमांध्र से ताल्लुक वाले लीडरों ने ऐवान के दरमियान पहुंचकर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हिमायत में नारेबाजी की. एहतजाजियों ने सेव आंध्र प्रदेश के नारे लगाते हुए तश्कील तेलंगाना से मुतालिक फैसले को वापस लेने की मरकजी हुकूमत से मांग की, जिसके बाद असेंबली के स्पीकर एन मनोहर ने इजलास को जुमे तक के लिए मुलतवी कर दिया. ईटीवी न्यूज हैदराबाद. आम तौर से ये ख्याल किया जाता है कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में साफ सफाई और हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता. माहौलियात के ताल्लुक से मुस्लिम समाज में बेदारी लाने के लिए अब एनसीसी के कैडेट्स सामने आए हैं. ये कैडेट्स एक रैली के जरिए समाज में लोगों को माहौलियाती आलूदगी से पाक रखने और अपने इलाकों में शजरकारी करने की अपील कर रहे हैं. कानपुर के मारूफ तालीमी इदारे हलीम डिग्री कॉलेज में लोगों में माहौलियाती बेदारी लाने के मकसद से अवामी बेदारी रैली निकाली गई. इस मौके पर एनसीसी से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ तालीमी इदारों के कैडेट्स ने अपना पैगाम दिया. हम एनसीसी कैडेट होने के नाते ये कहेंगे कि जहाँ कहीं भी आपके आसपास गंदगी हो, इवन देन हमारे छोटे से एरिया में भी हो, तो कृपया उसको बंद करें और एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जाए कि जिससे कि इन तमाम गंदगियों को दूर करा जाए. और पर्यावरण से ये नाता है, जिस तरीके से आप अपना घर साफ करते हैं, मोहल्ला साफ करते हैं, उसी तरीके से समाज साफ करें. पेड़ पौधे लगाने से एक तरीके से ऑक्सीजन प्राप्त होता है. कृपया इनको काटना बंद कर दें. एनसीसी कैडेट्स ने इस रैली के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की कि अगर माहौलियात को आलूदगी से नहीं बचाया गया तो इंसानी समाज तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा. हमने एनसीसी के प्लेटफॉर्म से ये कोशिश की है कि इस इलाके में खुसूसी जो घनी आबादी वाला इलाका है वहाँ घूम घूम कर हम उन्हें ये पैगाम दें कि जहाँ तक हो सके हमसे प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें. वो तमाम चीजें जिससे आलूदगी फैल रही है उनसे हम अपने आप को रोकें, ताकि आज की नस्लें और जो हमारा मुस्तकबिल है या बाद की जो नस्लें हैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी मिले. आज जो है प्लांटेशन हम इस खुशी में कर रहे हैं कि हम आने वाले जो मौसम के चेंजेस हो रहे हैं उसे बुरे असर पड़ रहे हैं उसको रोकना है. और हर हम शहरी से कहेंगे कि कम से कम एक पौधा अपने घरों में लगाएं, जिससे माहौल में जो है अच्छाई आए और हम सांस ले सके. इस मौके पर बच्चों ने आम लोगों से अपने इलाके और मोहल्लों को रज़ाकाराना तौर पर साफ सुथरा रखने और शजरकारी करने की भी अपील की. ईटीवी न्यूज कानपुर. जनूबी अफ्रीका में आज भी सैकड़ों अफराद ने सदर नेल्सन मंडेला का आखिरी दीदार किया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया. मंडेला को खराज पेश करने वाले गैर मुल्की रहनुमाओं में क्यूबा के सदर राउल कास्ट्रो भी शामिल थे. जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत प्रिटोरिया में तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक आज दूसरे दिन नेल्सन मंडेला की मैयत को सुबह सवेरे फौजी अस्पताल से यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फी थिएटर लाया गया. इस दौरान मंडेला के हामियों ने सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर अपने अजीम रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया. एम्फी थिएटर में मंडेला के आखिरी दीदार के लिए तवील कतारें रहीं. बिला तफरीक मजहब व मिल्लत और मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोगों ने नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जद्दोजहद के अलामत बनने वाले कायद का बसद अकीदत व एहतराम आखिरी दीदार किया. इस दौरान क्यूबा के सदर